안녕하세요. 다들 좋은 하루 보내고 계신가요? 우리가 인공지능 시대라고 하면 많은 분들께서 중국이 미국을 상당히 앞서가고 있다라고 말씀하시는 분들이 있습니다. 자, 물론 중국의 인구도 상당히 많고 똑똑한 친구들도 많은데다가 스타트업들도 많아지고 있어서 기술 혁신의 발전 속도가 엄청 빠르다는 생각은 듭니다. 하지만 오늘 나눌 구글의 전 대표인 에릭 스미스의 생각에 따르면 몇 가지 이유 때문에 아직까지는 중국이 미국의 인공지능 기술의 발전 속도를 따라잡지 못할 거라고 하는데요. 그 이유들을 오늘 한번 들어보도록 하겠습니다. 자, 길게 설명하진 않으셨지만 핵심적인 내용들을 나눠주신 것 같아서 여러분들과 나누면 여러분들께서 이 분야에 투자하시는데 조금이라도 도움이 될 것 같다는 생각에 오늘 영상을 준비하게 되었습니다. 자, 그러면 디스클레이머만 듣고 영상 바로 보도록 하겠고요. 지금처럼 변동이 심한 마켓에 주식 차트 분석을 통해 장기 투자뿐만 아니라 단기 투자도 함께 나누고 있는데요. 차트 분석을 통해 작년부터 100개의 주식씩만 함께 매수 매도를 하셨을 경우에 8만 불 혹은 1억 원 정도의 수익이 나셨을 겁니다. 자, 제 서비스가 아니더라도 지금처럼 투자 기회가 많은 시기에는 투자를 오래 하신 분들의 조언을 들으시면서 이런 기회들을 놓치지 마시기 바라겠고요. 투자를 함께 하고 싶으신 분들께서는 아래 디스크립션에 페이천 서비스 링크를 클릭하시면 되겠습니다. 제가 만든 컨텐츠들은 어디까지나 정보 전달을 위한 영상들이기 때문에 절대 영상만 보시고 주식들을 매수 매도하지 마시기 바라고요. 본인 스스로 반드시 리서치를 더 하신 다음에 판단을 내리시기 바라겠습니다. The Chinese should be pretty worried about generative AI. And the reason is that they don't have free speech. And so what do you do when the system generates something that's not permitted in their country? Right? Who do you jail? The computer, the user, the developer, the training data? It's not at all obvious. And the Chinese regulators so far have been relatively intelligent about this, but it's obvious if you think about it that the spread of these things will be highly restricted in China because it fundamentally addresses their information monopoly. That makes sense. Right. When I talk about AI, I talk about it as human generated. So you or I give it, at least in theory, a command. And it may be a very long command, and it may be recursive in the sense, but it starts with a human judgment. There is something technically called recursive self-improvement, where the model actually runs on its own and it just learns and gets smarter and smarter. When that occurs, or when agent-to-agent interaction that's heterogeneous occurs, we have a very different set of threats, which we're not ready to talk to anybody about because we don't understand them. But they're coming. There are at least 4 companies that are attempting to do large-scale model training, which is similar to what I've been talking about. And they're the obvious big tech companies in China. They're hobbled because they don't have access to the very best hardware, which is restricted from export by the Trump and now Biden administrations. Those restrictions are likely to get tougher, not easier. And so as the NVIDIA and their competitor chips go up in value, China will be struggling to stay relevant. The chips are important because they enable this kind of learning. It's always possible to do it with slower chips. You just need more of them. And so it's effectively a cost tax for Chinese development. That's the way to think about it. And is it ultimately dispositive? Does it mean that China can't get there? No, but it makes it harder and means that it takes them. 자, 이분의 말씀대로 중국은 아직까지도 표현의 자유가 상당히 제한되어 있는 나라입니다. 자, 심지어 알리바바의 대표이신 잭 마가 정부에 반하는 발언을 했다가 알리바바 주식도 곤두박질을 치고 알리바바의 대표인 잭 마인마저도 몇 년간 보이지 않았었죠. 그만큼 아직까지도 중국 정부의 힘이 강하다는 생각이 듭니다. 그런데 Generative AI가 발전될 경우에 사람이 아니라 인공지능이 스스로 학습을 통해서 논리적인 의견들을 표현하는 날이 올 가능성이 높은데, 만약 인공지능에 이런 논리적인 의견들이 표현이 되었는데 중국 정부의 의견과 일치하지 않거나 반대 의견이 나올 경우에 중국 정부 입장에서도 난처하게 될 겁니다. 자, 의견을 표현한 인공지능 컴퓨터를 감옥에 넣을 수도 없는 일이죠. 그렇기 때문에 중국 입장에서는 무슨 수를 써서라도 가능한 한 Generative AI 발전을 방해하거나 늦추려고 할 거라는 것이 에릭 스미스의 의견입니다. 자, 물론 인공지능 시대가 다가오는 거스를 수 없는 메가 트렌드이기 때문에 중부 정부 쪽에서도 인공지능의 발전을 막지는 않겠지만 제약이 상당히 강해지고 많아져서 미국에 비해 인공지능의 성장 속도가 늦어질 것으로 생각된다라고 에릭 스미스가 생각을 나눠주셨네요. 자, 그리고 또 한 가지 이분께서 나누신 내용 중에 중요하다고 생각되는 부분은 바로 미국과 중국 간의 기술의 차이입니다. 자, 아직까지는 중국의 칩들이 엔비디아의 GPU 칩들의 성능을 따라올 수는 없습니다. 그렇기 때문에 중국도 엔비디아의 칩을 대거 사들이고 있는 거죠. 하지만 중국 입장에서 큰 문제는 중국과 미국 간의 수출에 대한 제약이 있다는 사실입니다.
더 정확히 말하자면 미국 입장에서는 성능이 훨씬 뛰어난 GPU 칩들을 중국에 수출하고 있지 않거나 제한을 두고 있다는 말이 되겠죠. 자, 물론 중국 측에서도 GPU 칩들의 효능이 떨어진다고 해도 효능이 조금 떨어진 칩들을 더 많이 사용한다면 성능이 나아질 수는 있겠지만 이렇게 많은 칩들을 사용하는 데 들어가는 비용도 문제가 될 것이고 미국 입장에서도 중국이 이렇게 하는 것을 그냥 놔두는 것이 아니라 미국의 성능이 뛰어난 칩들을 중국만큼이나 더 많이 사용하면서 미국의 인공지능 발전 속도도 훨씬 빠르게 될 겁니다. 그렇기 때문에 중국이 미국의 인공지능의 기술 발전 속도를 따라잡기는 쉽지 않을 거다라고 말하고 있습니다. 자, 이런 칩들에 대한 수출 제한으로 미국과 중국 간의 긴장감이 도는 것도 사실이고 만약 이번에 트럼프가 대통령으로 당선이 된다면 더더욱 두 나라 간의 규제를 심화시킬 가능성이 크다고 생각을 합니다. 자, 아직까지는 인공지능 기술에 있어서는 중국이 미국에 비해 뒤처져 있기는 하지만 분명한 사실은 중국이라는 나라를 절대로 만만하게 봐서는 안 된다는 점입니다. 그리고 또 한 가지 중요한 사실은 이번 대선 때에 다른 나라들과 강경하게 대응하는 대통령이 뽑히느냐 아니냐도 주식시장에 큰 영향을 미칠 수 있다는 사실입니다. 자, 이상 오늘은 구글의 전 대표이신 에릭 스미스가 생각하는 미국과 중국 간의 인공지능 기술의 격차가 벌어질 수밖에 없는 이유를 함께 나눠봤습니다. 조금이라도 도움이 되셨다면 주위 분들과 나눠주셨으면 너무 고맙겠고요. 구독과 라이크를 해주시면 더욱 감사하겠습니다.